بہاولپور ایک بار پھر شدید اسموگ کی زد میں ہے۔ ملک کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ۔ ریلوے روڈ پر AQI 1000 پوائنٹس کی حد بھی کراس کر گیا۔ ہسپتالوں میں اسموگ متاثرین کی آمد میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں۔ بہاولپور ایک بار پھر شدید اسموگ کی زد میں ملک کے آلودہ شہروں میں دوسرے نمبر پر آ گیا ہے۔ شہر کا ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ ریلوے روڈ پر AQI 1000 پوائنٹس کی حد بھی کراس کر گیا۔ ہسپتالوں میں اسموگ متاثرین کی آمد میں ایک بار پھر اضافہ ہونے لگا ہے۔ مزید جانتے ہیں طاہر چودھیانہ کی رپورٹ میں۔ بہاولپور کو ایک بار پھر شدید اسموگ نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ گزشتہ چند دنوں سے دھند اور آلودگی کے باعث شہریوں کی روزمرہ زندگی شدید متاثر۔ شہر کے مختلف مقامات پر ایئر کوالٹی انڈیکس خطرناک سطح پر رہا۔ ریلوے روڈ میں AQI 1000 سے بھی تجاوز کر گیا، جبکہ میلاد چوک پر 600، سیٹلائٹ ٹاؤن پر 527، کمشنر آفس کے قریب 476 اور مجموعی طور پر ایئر کوالٹی انڈیکس 424 پوائنٹس ریکارڈ کیا گیا۔ شدید فضائی آلودگی کی وجہ سے شہر کے مختلف اسپتالوں میں اسموگ سے متاثر مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہو گیا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں 250 سے زائد افراد سانس کی تکلیف، دمہ، سینے کے انفیکشن، آنکھوں میں جلن اور گلے کی خراش جیسی شکایات لے کر ہسپتال پہنچے۔ سر صادق عباسی اسپتال میں 190 جبکہ بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 60 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ شہری احتیاطی تدابیر اپناتے ہوئے ماسک کا استعمال یقینی بنائیں۔ بچے اور بزرگ فضائی آلودگی کے باعث آؤٹ ڈور سرگرمیاں معطل کر دیں۔ موٹر سائیکل سوار ماسک کے ساتھ چشموں کا استعمال یقینی بنائیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے جمعرات کو بہاولپور اور گرد و نواح میں بارش کی پیشگوئی کر رکھی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ بارش کے بعد شہر میں اسموگ کی صورتحال میں بہتری کی امید ہے۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر چودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ اسی سے متعلق بات کریں، آپ کو بتائیں کہ بہاولپور میں سردی کی شدید لہر کے باعث نمونیا بے قابو ہو گیا۔ 1 جنوری سے اب تک نمونیا کے 1000 کیسز رپورٹ، جبکہ 18 بچے جاں بحق ہو گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 36 بچے نمونیا کا شکار ہو کر مختلف ہسپتالوں میں رپورٹ ہوئے۔ سر صادق اور بہاول وکٹوریہ ہسپتال میں 30 بچے زیر علاج ہیں۔ تفصیلات جانتے ہیں طاہر چودھیانہ کی رپورٹ میں۔ بہاولپور میں شدید سردی کی لہر نے معصوم بچوں کی زندگیوں کو سنگین خطرے میں ڈال دیا۔ 1 جنوری سے نمونیا کے کیسز میں خطرناک حد تک اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ افسوسناک طور پر اب تک 18 بچے اس موذی بیماری سے جان کی بازی ہار چکے ہیں۔ نمونیا سے بہاول وکٹوریہ اسپتال میں 14 اور سر صادق عباسی اسپتال میں 4 بچوں کی اموات رپورٹ ہوئی۔ ہسپتال انتظامیہ کے مطابق جاں بحق ہونے والے تقریباً تمام بچوں کی عمر 2 سال سے کم تھی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 36 بچے نمونیا کے شکار ہو کر بہاول وکٹوریہ اور سر صادق عباسی اسپتال لائے گئے۔ دونوں بڑے اسپتالوں میں 30 سے زائد بچے زیر علاج ہیں۔ تشویشناک امر یہ ہے کہ 1 جنوری سے اب تک 1000 سے زائد بچے نمونیا کا شکار ہو کر مختلف اسپتالوں میں رپورٹ ہو چکے۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ زیادہ تر بچے لیٹ سٹیج میں اسپتال پہنچ رہے ہیں، جس سے علاج مشکل ہو جاتا ہے۔ والدین سے اپیل ہے کہ اپنے بچوں کو مناسب موٹے کپڑے پہنائیں، دن میں دھوپ میں ضرور نکالیں اور نزلہ، کھانسی، بخار یا سانس کی تکلیف کی صورت میں فوراً قریبی ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ نمونیا کو ہلکا نہ سمجھیں کیونکہ یہ چند گھنٹوں میں جان لے سکتا ہے۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ محکمہ صحت فوری طور پر نمونیا کے حوالے سے آگاہی مہم چلائے۔ ہسپتالوں میں اضافی طبی سہولیات کے ساتھ بچوں کی ویکسین بھی کی جائے تاکہ قیمتی جانیں بچائی جا سکیں۔ کیمرامین شاہ سکلین کے ساتھ طاہر چودھیانہ، روہی، بہاولپور۔ رپورٹ آپ نے جانی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ سرگودا ڈویژن میں دل کے مریضوں کے لیے بڑی خوشخبری۔ اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی باضابطہ افتتاح کے لیے تیار ہے۔ سابق وزیر اعظم و صدر پاکستان مسلم لیگ نون میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف 4 فروری کو اسپتال کا باقاعدہ افتتاح کریں گے۔ تفصیلات اس رپورٹ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا دل کے مریضوں کے لیے بڑا تحفہ۔ سرگودا میں اسٹیٹ آف دی آرٹ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا باضابطہ افتتاح 4 فروری کو ہوگا۔ سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف اسپتال کا افتتاح کریں گے۔ صوبائی وزیر مواصلات ملک سہیب احمد کی زیر صدارت افتتاحی تقریب کے حوالے سے اہم اجلاس ہوا، جس میں کمشنر سرگودا، ڈپٹی کمشنر، DPO سمیت اعلیٰ انتظامی اور پولیس افسران نے شرکت کی۔ اجلاس میں افتتاحی تقریب، عوامی اجتماع، سیکیورٹی انتظامات اور ٹریفک مینجمنٹ پلان کو حتمی شکل دی گئی۔ اجلاس میں اس بات پر زور دیا گیا کہ صدر مسلم لیگ نون اور وزیر اعلیٰ پنجاب کے دورہ سرگودا کو تاریخی اور یادگار بنانے کے لیے تمام انتظامات مثالی ہوں گے۔ نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی 200 بستروں پر مشتمل ایک جدید ترین اسپتال ہے جو تقریباً 11.5 ارب روپے کی لاگت سے مکمل کیا گیا ہے۔
अस्पताल की तकमील से सरगोदा डिवीजन की आवाम को दिल के इलाज के लिए लाहौर, फैसलाबाद या इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में नहीं जाना पड़ेगा। जदीद तिबी सहूलियात उन्हें अपने ही शहरों में मुयसर आएंगी। हुकाम और अवामी नुमाइंदों ने इस मंसूबे को सरगोदा के लिए एक तारीखी संगे मील करार देते हुए कहा है कि यह अस्पताल न सिर्फ सेहत के शोबे में इनकलाब लाएगा बल्कि खित्ते की मजमूई तरक्की में भी अहम किरदार अदा करेगा। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम के सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर से खिताब। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का शहरों के दाखिली और खारजी रास्तों की तज़ीन और आराइश का हुक्म। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के हर प्रोजेक्ट की जियो टैगिंग की हिदायत। पंजाब के हाईवेज पर मुसाफिरों की सहूलत के लिए वॉशरूम्स का प्लान तलब। हर सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट के लिए खुदाई के बाद रोड्स की तामीर और बहाली मुकम्मल करने का हुक्म। और साथ ही पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत 7 शहरों में 23 अरब 40 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट जारी कर दिए गए। सरगोदा, डीजी खान, गुजरात, झंग में सीवरेज डिस्पोजल, ड्रेनेज, वाटर स्टोरेज टैंक बनाए जाएंगे। पंजाब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत सीवरेज और ड्रेनेज सिस्टम के लिए 526 मशीनरी यूनिट मुहैया किए जाएंगे, जबकि फेज 2 में 8 शहरों में सीवरेज, ड्रेनेज और वाटर टैंक और दीगर तरक्याती प्रोजेक्ट मुकम्मल होंगे। खिताब करते हुए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हिदायत की कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए खोदे गए गड्ढों को इर्द गिर्द तार लगाकर कवर किया जाएगा। हर रोड पर मैनहोल का लेवल 1 मिलीमीटर भी बुलंद नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत पंजाब भर में तरक्याती मंसूबों का मायार यकसा होना जरूरी है। फुटपाथ और रोड्स के अतराफ में यकसा तर्ज और कलर की टाइलें लगाई जाएं। मरियम नवाज ने कहा कि हर शहर में ग्रीन बेल्ट्स और ग्रीन स्पेस बनाई जाएगी। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत एक ही यूटिलिटी कॉरिडोर बनाया जाए। निजी और सरकारी इमारतों के फायर सेफ्टी सिस्टम का ऑडिट कराने का भी हुक्म दे दिया। जो भी हम जितना पैसा भी अभी लगा रहे हैं पंजाब डेवलपमेंट प्लान के ऊपर, जाहिर है बिलियंस है, फॉर्चून है इतनी बड़ी, और लोगों के जो जरूरियात हैं उनको मैं काट के ये कर रही हूं। तो प्लीज मेक श्योर कि आपके पास सिर्फ ये प्लान नहीं है कि आपने सीवर लाइन बिछा दी है, आपने ड्रेनेज बिछा दी है और उसके बाद आपने सीमेंट से उसको बंद कर दिया तो हमारा पीडीपी हो गया। नो, आपके पास जो स्ट्रीट आप खोद रहे हैं, जो सड़क आप खोद रहे हैं, जो मोहल्ला आप खोद रहे हैं, आपके पास उसका एंड टू एंड ब्यूटिफिकेशन प्लान होना चाहिए और एवरीथिंग हैज टू बी स्टैंडर्डाइज्ड। आई अगेन से फुटपाथ्स, सड़क बन गई, फुटपाथ टूटे हुए हैं, उसका वो इंपैक्ट ही नहीं आता। फुटपाथ साथ साथ बनाते जाएं, पेवमेंट साथ साथ बनाते जाएं। ग्रीन बेल्ट्स, ग्रीन स्पेसेस, जो पीएचए का पूरा कंपोनेंट है उसको साथ इंटेग्रेटेड रखें आप अपने तमाम पीडीपी के और एलडीपी के प्लान के अंदर। उसके बाद जो आपके इलेक्ट्रिसिटी पोल्स हैं, क्योंकि अब आप वो उखाड़ के नए बना रहे हैं, नए लगा रहे हैं, तो जो वायर्स हैं और जो केबल्स हैं, अगर वो हैपहैजर्डली लगेंगी जैसे अभी लगी हुई है कि जमीन कोई टेढ़ी मेढ़ी, उसका वो इंपैक्ट नहीं आएगा। तो जाहिर है जब आप इलेक्ट्रिसिटी पोल्स नए लगा रहे हैं या खोद के दोबारा लगा रहे हैं, प्लीज मेक श्योर कि जो इलेक्ट्रिसिटी वायर्स हैं, केबल्स हैं, उनको भी प्रॉपर्ली सिमेट्रिकली ऑर्गेनाइज करके आप वापस लगाएं। और उसके बाद जो जैसे सीएस ने कहा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यूटिलिटी कॉरिडोर्स जो हैं, जो अंडरग्राउंड होंगे, उनको एक कॉरिडोर बनाना ताकि अगर कल को गैस के लिए कोई प्रॉब्लम होती है तो एक पॉइंट से वो करें, ये ना हो कि दोबारा पूरी स्ट्रीट या पूरी सड़क, पूरा मोहल्ला जो है वो दोबारा उनको। वज़ीर आला की गुफ्तगू आपने सुनी। अभी आपको बताएं कि मुल्तान इंतजामिया एलपीजी की खुद साख्ता कीमतों को लगाम डालने में नाकाम है। सरकारी कीमत 219 और मार्केट में एलपीजी 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। महंगी एलपीजी से रिक्शा ड्राइवरों का कारोबार और घरेलू सारिफीन का बजट शदीद मुतासिर हो गया है। तफसीलात शकील सुल्तान की इस रिपोर्ट में। मुल्तान में एलपीजी की खुद साख्ता कीमतों ने आवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया। सरकारी निर्ख 219 रुपए फी किलो मुकर्रर होने के बावजूद मार्केट में एलपीजी 320 रुपए फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। दुकानदार खुले आम मनमाने नर्ख वसूल कर रहे हैं। महंगी एलपीजी ने खसूसन रिक्शा ड्राइवर्स का रोजगार शदीद मुतासिर किया है। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना था कि ईंधन के बढ़ते अखराजात के बायस मौजूदा किरायों में गुजारा मुमकिन नहीं रहा। कमाई कम है, घरों का चूल्हा जलाना मुश्किल होता जा रहा है। 219 रुपए साको बारे 320 रुपए साको ज्यादा नजर आती है। सवारी किराया देंदी नहीं, 100-150 रुपए सारा देंदी उसाना गई ताकत इतना 3 रुपए रश क्या लाई खड़त। हाँ साको नहीं बारे आंदी, ऐसा बड़े जलील है ना, घर के खर्चे पूरे नहीं थींदे।
رکشہ ڈرائیورز کا مزید کہنا ہے کہ دکاندار سرکاری نرخ کا نام لے کر اپنی مرضی کے دام وصول کرتے ہیں، جبکہ انتظامیہ کی جانب سے کوئی چیک اینڈ بیلنس نظر نہیں آتا۔ سواری تو کرایہ بھرتی نہیں ہے، ہم 30 روپے سے زیادہ وہ کرایہ دیتی نہیں، ہم کیا کریں، ہم خود مجبور ہو جاتے ہیں۔ ایل پی جو ہے نا 320 روپے لگائی ہوئی ہے، اتنی مہنگی گیس لگائی، حالانکہ سرکاری ریٹ جو ہے نا اس کا 219 روپے ہے۔ شہریوں اور ڈرائیورز نے اعلیٰ حکام سے ایل پی جی مافیا کے خلاف فوری کارروائی اور قیمتوں کو کنٹرول کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین زین سہیل کے ساتھ شکیل سلطان، روہی، ملتان۔ اشیاء خورونوش کی قیمتوں میں مسلسل اتار چڑھاؤ عوام کے لیے پریشانی بن گیا۔ میاں چنو میں آٹے اور چاول کی قیمتوں میں اضافہ، چینی، دالوں اور گڑ کی قیمت میں کمی ہو گئی۔ ادھر بکھر میں سستے آٹے کے 200 سیل پوائنٹس فعال کر دیے گئے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں دیکھیے۔ میاں چنو میں 15 کلو آٹے کا بیگ 1700 سے بڑھ کر 1800 روپے کا ہو گیا۔ 20 کلو آٹے کے بیگ کا سرکاری نرخ 1810 روپے مقرر۔ ہول سیل میں چینی 146 اور دیہات میں 150 روپے کلو فروخت ہوئی، جبکہ گڑ کی قیمت کم ہو کر 180 روپے کلو ہو گئی۔ چاول کی قیمت میں اضافہ، باسمتی کچی کائنات 320، سپر باسمتی 240 روپے کلو میں فروخت ہوئی۔ دال مونگ 350، چنا 270، مسور 240 روپے کلو ہو گئی۔ بکھر میں سستے آٹے کے 200 سے زائد سیل پوائنٹس فعال کر دیے گئے۔ سیل پوائنٹس پر 10 کلو آٹے کا تھیلا 905 روپے کی کنٹرول قیمت پر دستیاب۔ ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر اظہر خان بلوچ کا سیل پوائنٹس کا دورہ، سپلائی کا جائزہ لیا۔ اظہر بلوچ کا کہنا تھا کہ آٹے کی اسمگلنگ اور ذخیرہ اندوزی کرنے والوں کے خلاف مقدمات درج ہو رہے ہیں۔ سونے اور چاندی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں سونا 2500 روپے فی تولہ مہنگا ہو گیا، جبکہ ایک ہی روز میں چاندی 3000 روپے فی تولہ مہنگی ہو گئی ہے۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ چاندی 15000 روپے فی تولے کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی۔ 24 کیرات سونا 4,77,500 روپے فی تولہ ہو گیا اور 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,37,700 روپے ہو گئی ہے۔ جی بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں سونے اور چاندی کی قیمت میں مسلسل اضافے کا رجحان برقرار ہے۔ 24 گھنٹے میں سونا 2500 روپے فی تولہ مہنگا، ایک ہی روز میں چاندی 3000 روپے فی تولہ مہنگی ہو گئی۔ تاریخ میں پہلی مرتبہ چاندی 15000 روپے فی تولہ کی بلند ترین سطح تک پہنچ گئی۔ 24 کیرات سونا 4,77,500 روپے فی تولہ ہو گیا ہے۔ 22 کیرات سونے کی فی تولہ قیمت 4,37,700 روپے ہو گئی۔ رحیمیہ خان کی ترین کالونی میں سیوریج کے مسائل سنگین، علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ انہوں نے واسا دفتر کے مین گیٹ پر احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ واسا انتظامیہ ہمیں سننے کو تیار نہیں، جب تک مطالبات تسلیم نہیں ہوتے احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ عامر بھٹی کی رپورٹ دیکھیے۔ رحیمیہ خان کی ترین کالونی میں سیوریج کے دیرینہ مسائل حل نہ ہونے پر علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ متاثرہ شہریوں نے واسا دفتر کے مین گیٹ کے سامنے احتجاجی دھرنا دے دیا۔ مظاہرین نے شدید نعرے بازی کرتے ہوئے فوری طور پر سیوریج مسائل کو حل کرنے کا مطالبہ کیا۔ علاقہ مکینوں کا کہنا تھا کہ ترین کالونی کی گلی نمبر 1 اور 2 میں سیوریج کا گندا پانی جمع ہے، جس کے باعث معاملات زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے ہیں۔ گلیوں میں جمع گندا پانی تعفن اور بیماریوں کا سبب بن رہا ہے، جس سے بچوں، خواتین اور بزرگوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ مظاہرین نے کہا کہ انہوں نے متعدد بار واسا انتظامیہ کو تحریری اور زبانی طور پر آگاہ کیا، دفاتر کے چکر لگائے، احتجاج بھی ریکارڈ کروایا، مگر تاحال مسئلہ حل نہ کیا گیا۔ جب سے واسا آیا ان کو بے شمار مرتبہ درخواستیں دی گئی ہیں۔ یہ مسئلہ ترین کالونی گلی نمبر 1 اور گلی نمبر 2 کے جو رہائشی ہے یہاں پر موجود ہیں، آپ یہاں پہ وہاں پہ موقع پہ جا کر اگر دیکھیں تو گلیوں کے اندر گٹروں کا پانی ابل رہا ہے، بچے سکول میں نہیں جا سکتے، اور اس کے بعد جو بوڑھی خواتین ہیں وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی۔ ہمارے بچے اسکول نہیں جا سکتے، نماز نہیں پڑھنے جا سکتے، تو بہت ہی پانی بہت ہی زیادہ باہر ترین کالونی گلی نمبر 1 گلی نمبر 2 کا اتنے زیادہ مسئلہ ہے کہ پانی رات بھی باہر رہتا ہے اور دن بھی سارا دن۔ مظاہرین نے واسا انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ترین کالونی کی سیوریج کی نکاسیاب کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں، خصوصاً گلی نمبر 1 اور 2 میں سیوریج لائنوں کی صفائی اور مرمت کی جائے۔ کیمرہ مین غلام مصطفیٰ کے ساتھ عامر بھٹی، روہی نیوز، رحیمیہ خان۔ عامر بھٹی کی رپورٹ آپ نے دیکھی۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ ملتان میں پاکستان ریلوے انقلابی یونین کا اپنے مطالبات کے حق میں احتجاج یونین کے زیر اہتمام ملتان ریلوے اسٹیشن پر احتجاجی ریلی نکالی گئی، جس میں ریلوے ملازمین کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر ریلوے ملازمین نے اپنے مطالبات کی منظوری کے لیے نعرے بازی بھی کی۔
रिपोर्ट कर रहे हैं हसन मलिक। मुल्तान में पाकिस्तान रेलवे इनकलाबी यूनियन का अपने मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। यूनियन के जेर एहतमाम कैंट रेलवे स्टेशन पर एहतजाजी रैली निकाली गई। एहतजाजी रेलवे मुलाजमीन का कहना था कि हुकूमत और इंतजामिया इनके जायज मुतालबात पूरे करे, इन्हें TADA और ओवर टाइम मुकम्मल तौर पर अदा किया जाए। हमारे 2018 से TA बंद पड़े हैं, वो हमें नहीं मिल रहे, और हमारा जो अदारा ना वो ब्रिज स्टाफ का है, वो हमने पुलों के ऊपर काम करना होता है, जैसे भी जाना होता है, हमने बाई रोड जाएं, जैसे भी जाएं हम जाते हैं, क्योंकि हमने रेल का काम करना है, हम मुलाजम है, मजबूर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जाते हैं, दिन को काम करते हैं, रात को करते हैं, उसका हमें TADA जो है ना वो नहीं मिल रहा। हम लोगों को 5 माह से बहुत परेशानी का सबब बना हुआ है कि हमारे तनख्वाहों से ओवर टाइम में कटौती की जा रही है। जनाब, हम बार बार इंतजामिया से रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मगर हर वक्त हमें फ़कीरी के नाते से हमें जोड़ा जाता है कि हम हर वक्त हर माह हम इनसे भीख मांगते रहें। एहतजाजी रैली में शुरका रेलवे मुलाजमीन ने कहा कि इन्हें तनख्वाहों की बर वक्त अदायगी यकीनी बनाई जाए। जिन मुलाजमीन के अलाउंस बकाया रहते हैं उन्हें फौरी अदा होना चाहिए। हमारा टेक्निकल अलाउंस है, अरसा दराज से बाकी को मिलना शुरू हो गया, लेकिन इंजीनियरिंग ब्रांच को अभी तक टेक्निकल अलाउंस नहीं मिल रहा। काइंडली रिक्वेस्ट ये है हुकूमत से और रेलवे पाकिस्तान के जो अफसरान बाला से कि हमारा टेक्निकल अलाउंस दिया जाए सर, इंजीनियरिंग ब्रांच को सर, और TLH मुलाजिम को कन्फर्म किया जाए। हमें कोई यहाँ किसी किस्म का कोई हक नहीं मिल रहा। हमारे जो लोग हैं वो हमारी बच्चे बेरोजगार फिर रहे हैं, अकलियत के लोग, हम हिंदू लोग हैं, हम कोई मूजी के नहीं हैं, हम पाकिस्तानी हिंदू हैं। रेलवे मुलाजमीन का मजीद कहना था कि गरीब मुलाजमीन को अदायगी न होने से उनके घरों के चूल्हे ठंडे पड़ सकते हैं। कैमरामैन गयाज अली के साथ हसन मलिक, रोही, मुल्तान। मुल्तान शहर में रिक्शा ड्राइवर्स पार्किंग पॉइंट्स की अदम दस्तियाबी के खिलाफ सरापा एहतजाज। ड्राइवर्स कहते हैं सड़क पर रिक्शा खड़ा करे तो चालान होता है, हम जाएं तो कहां जाएं। वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के मुख्तलिफ चौराहों पर रिक्शों के लिए किसी किस्म की पार्किंग का इंतजाम मौजूद नहीं। रिक्शा ड्राइवर्स का कहना है कि इंतजामिया ने पूरे शहर में किसी भी चौक पर रिक्शों के लिए बाकायदा पार्किंग पॉइंट्स मुख्तस नहीं किए, जिसकी वजह से इन्हें रोजमर्रा की बुनियाद पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इतना बड़ा शहर है और इतनी रिक्शों की तादाद है, पूरे शहर में हमें कहीं भी स्टॉप, कहीं भी स्टैंड, कहीं भी पार्किंग नहीं दी गई। मेरी एक अपील है इंतजामिया के आगे, कमिश्नर साहब के आगे, जैसे वीडा बस को स्टॉप दिए हुए पूरे मुल्तान में, ऐसे हमारे रिक्शे वालों को भी स्टॉप दिए जाए। रिक्शा ड्राइवर्स का मजीद कहना है कि अगर वो सड़क किनारे रिक्शा पार्क करें तो ट्रैफिक पुलिस फौरी तौर पर चालान कर देती है, जबकि मुतबादिल पार्किंग का कोई इंतजाम मौजूद नहीं। ड्राइवर्स के मुताबिक पार्किंग पॉइंट्स न होने के बाइस न सिर्फ ट्रैफिक जाम मामूल बन चुके हैं, बल्कि हादसात में भी इजाफा हो रहा है। अब एक रिक्शा ना स्टॉप नहीं है उसका, एक रिक्शा खड़ा होता है, उसके पीछे दूसरा आ जाता है, तीसरा आ जाता है, रोड हो जाता है बिल्कुल ब्लॉक। ये हम गवर्नमेंट से ये जैसे वीडा के स्टाफ दिए हुए ना, उन्हें पता है कि इधर ब्रेक लगानी है, एक रिक्शे की हमें ब्रेक की इजाजत दी जाए ताकि वहाँ कोई और रिक्शा ना हो, रोड भी ब्लॉक नहीं होगा। रिक्शा ड्राइवर्स ने जिला इंतजामिया से मुतालबा किया है कि शहर के तमाम बड़े चौकों और मसरूफ मकामात पर दीगर ट्रांसपोर्ट की तरह रिक्शों के लिए भी बाकायदा पार्किंग पॉइंट्स कायम किए जाएं, ताकि वो बाइज्जत तरीके से रोजगार कमा सकें और शहरियों को भी ट्रैफिक के मसाइल से निजात मिल सके। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। दूसरी तरफ मुल्तान में मोटरसाइकिल और ऑटो रिक्शों की भरमार है और गैर कानूनी स्टैंड्स की भी भरमार है। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद, लकड़ मंडी और दीगर अहम शाहराहों पर कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड्स की वजह से हादसात में इजाफा होने लगा है। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं अहमद खान। मुल्तान शहर भर में कायम गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड से ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। अजीज होटल, डबल फाटक, विलायताबाद, लक्कड़ मंडी और दीगर अहम शहराहों पर मोटरसाइकिल रिक्शा और ऑटो रिक्शा की गैर कानूनी स्टैंड कायम है, जिनकी वजह से हादसात में इजाफा हो रहा है। रिक्शों का रश है, ट्रैफिक ब्लॉक करते हैं, गैर कानूनी हरकत करते हैं, खड़ी करते हैं गाड़ियाँ। ये देख रहे अभी सामने चौक पे देख लें जी, पूरा रोड बंद किया हुआ रिक्शों वालों ने और ट्रैफिक का ये कोई निजाम नहीं है बेहतर है। शहरियों का कहना है कि ड्राइवर रिक्शों को ओवरलोडिंग कर लेते हैं। अजीज होटल चौक के चारों तरफ रिक्शा ड्राइवर ने कब्जा जमा रखा है, जिसके बायस अक्सर औकात ट्रैफिक ब्लॉक रहती है। शहर में हादसात की रोकथाम के लिए तमाम चौक क्लियर करवाना जरूरी है। शहरियों का इस हवाले से मजीद कहना था कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले रिक्शा ड्राइवर्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि हादसात से बचा जा सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अहमद खान, रोही, मुल्तान।
मुल्तान में मुमताज आबाद का मुस्लिम रोड टूट फूट का शिकार। टूटी फूटी सड़क के बाद शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं 12 मरतबा ज़िले इंतजामिया को दरखास्त कर चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। इस हवाले से वसीम शहजाद की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके मुमताज़ाबाद में मुस्लिम रोड टूट फूट का शिकार। सड़क की खस्ता हाली के बाइस शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं 12 जिली इंतजामिया को दरखास्त कर चुके हैं मगर ताहाल कोई सुनवाई नहीं हुई। सर 4 साल हो गए हैं इस रोड को टूटे हुए तकरीबन, और ये बिल्कुल ठीक था, हमें कोई ज़रूरत नहीं थी। सीवरेज भी बिल्कुल ठीक थी, इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद अब ना ये रोड बनने का नाम ले रहा और कारोबार बिल्कुल तबाह हो चुके हैं यहाँ पर। 4 साल हो गए, ये तोड़ा था ना जब से बना ही नहीं है। बारिश आ जाए तो यहाँ पे बड़ी मुश्किलात होती है, मोटरसाइकिल भी नहीं गुजार सकते जनाब। शहरियों का कहना है कि सड़क की खस्ता हाली के बाइस कारोबारी जिंदगी मफलूज होकर रह गई है। उड़ती धूल के बाइस इलाके में मुख्तलिफ बीमारियां फैल रही हैं मगर इंतजामिया टस से मस नहीं हो रही। धूल मट्टी खा रहे हैं सारे दिन में, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। पानी मार मार के हम थक जाते हैं। सब तोड़ फोड़ के चल जाती है, बाकी कोई पूछने वाला नहीं होता यहाँ। ठीक है, अब आपके सामने देखो रोड कैसे आगे जाओगे, ना मोटरसाइकिल जाने का रास्ता ना पैदल का। बारिश वगैरह आती है तो ना आता है ना कोई जा सकता। मस्जिद भी साथ ही है। परेशान है जी, जब बारिश होती है सारा पानी खड़ा हो जाता है, यहाँ सारी सड़क आने जाने का रास्ता भी बंद हो जाता है। शहरियों का मजीद कहना था कि इंतजामिया फिलफौर मुस्लिम रोड की तामीर और मुरम्मत करे वरना एहतजाज पर मजबूर हो जाएंगे। कैमरामैन जैन सुहेल के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान।